मौजूदा समय श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के मैंबर ने और चंडीगढ़ के प्रोटैक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स कमीशन के चेयरपर्सन ने इस वक्त बड़ियां सेवावां दे विच बड़े लंबे समय तो भैन जी एक्टिव ने। बहुत साल पहला इस सैशन दे विच भी इस कोर्स दे विच भी पहला भी लैक्चर करके गए ने, अज भी साडे कोल पहुँचे ने। उन्हां दे लैक्चर तो पहला मैं बेनती करांगा गुरमत कॉलेज के चेयरमैन वीर जतिंदरपाल सिंह जी गोल्डी वीर जी, वो भैन जी नूं जी आया कहणगे। उस तो उपरंत फिर आपां भैन जी कोलों जो अज दे विषय ने, दो विषय, एक वूमन एम्पावरमेंट दा और एक आनंद कारज दा, उन्हां विषयां ते फिर आपां विचार सरवण करने ने। वीर जतिंदरपाल सिंह जी। गुरु प्यारी साध संगत, आओ सब तो पहले फतेह च हाजिर होइए। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। साडी अज दी जिहड़ी क्लास है, जिहदे सत्कारयोग साडे बीबी हरजिंदर कौर जी जिन्हां ने अज इत्थे सानू गुरु शब्द दी विचार नाल जोड़न ते पहुंचे हैं। मैं उत्थे जिन्हां नूं जी आए नूं आखदा धन्नवाद करना कि जिहड़े उचेचे तौर ते चंडीगढ़ तो चल के इत्थे पहुंचे हैं। और मैं बीबी जी नाल तकरीबन असी लास्ट टू लास्ट 10 साल पहले जो साढ़े दिल्ली कमेटी इलैक्शन होए सन, तां मेरी इन्हां नाल सांझ होई और बहुत ही जुझारू तौर पर उन्होंने इलाके की साढ़े इलैक्शन के प्रचार भी किया, नाल जुड़े साढ़े। और जदों हुण अज मौका मिले कि सानू उन्होंने विचार, उन्होंने जो ज्ञान है असीं वंडाण दे बारे इत्थे इकट्ठे होए आ, मैं धन्नवाद करना कि आस करांगा कि सानू अगे भी इस तरह मार्गदर्शन भी करनगे और जिथे सानू लोड़ पेगी इस तरह की क्लासिस वास्ते सेवा जरूर बख्शणगे। मैं दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों सरदार हरमीत सिंह कालका प्रधान जी और पूरी मेरी टीम वालों जिथे उन्होंने जी आए आखना तो अं गुरु साहब बख्शिश करना ही अरदास करा महाराज ने होर चढ़ती कला बख्शन। इसी तरह ही गुरु पंथ की गुरु शब्द के प्रचार के अपना जीवन व्यतीत कर। शब्द नाम वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। साध संगत जी, जदों आपां अपने समाज विच नज़र मारदे हां तां समाज दे विच असीं देखदे हां समाज नूं बड़े हिस्सिਆਂ दे विच वंडिया होया। विशेष तौर ते जदों आपां जात प्रबंध की गल करदे हां, समाज 4 वड्डे वर्णां दे विच वंडिया होया है, ब्राह्मण, खत्री, वैश्य ते शूद्र। ते हर वड्डी जाति वाला अपने तो छोटी जाति वाले नूं नीवां समझदा है। इसे तरह जदों आपां समाज के दूसरे पक्ष विच वेखदे हां तां मेल जिहड़े ने वो फीमेल्स नूं कमज़ोर समझदे ने। पुरुष समझण वाले अपने आप नूं, भावें कि गुरु साहब ने बाणी विच सानू सब नूं नार कह के संबोधन किया है, पर जिहड़े पुरुष एक पुरुष समाज की प्रधानता होने करके औरत नूं कमज़ोर समझिया जाता शुरू तो। विशेष तौर पर धर्म की दुनिया विच औरत नूं बहुत कमज़ोर समझा जाता है। कुछ धर्मां दे विच औरत किसी धर्म स्थान विच प्रवेश नहीं कर सकती, किसी धर्म दे विच वो कई तरह दीयां जिहड़ियां रस्मों रिवाज ने उन्हां विच पार्टिसिपेट नहीं कर सकती। अलग अलग तरह दे नाल औरत नूं बड़ा नीवां समझिया जाता। पर जदों आपां गल करदे हां सिख धर्म की, सिख विचारधारा की, तां धर्म की दुनिया विच धन गुरु नानक साहब पहले रहबर होए ने जिन्हां ने औरत नूं बराबरी का दर्जा दिता। ते ये सानू एहसास करवाया बाणी दे राहीं कि जिस औरत नूं तुसीं नीवां समझदे हो वो औरत राजियां दी जननी है, राजियां नूं पैदा करने वाली है। जदों असीं इतिहास नूं पढ़दे हां तां सानू पता लगदा है कि साडी कौम दे पहले महाराजा रणजीत सिंह दी माता नूं भी जदों वो पैदा होई सी उसनूं मारन की कोशिश की गई सी। बड़े लंबे समय तो समाज में कुछ चलिया आ रहा कि औरत नूं, बच्ची नूं पैदा होंदियां ही मार दिता जाए। हुण अज समाज बड़ा डिवेलप हो गया, बड़ी असीं तरक्कियां कर लियां, बड़ी मैडिकल साइंस आ गई, तो पिछले लंबे समय तो असीं हुण बच्ची नूं पैदा ही नहीं होण दिंदे। यह बड़ा समा कुछ समा बदल गया, हुण ये हालात बदले ने, पर यह भी साडे वास्ते एक बड़ा माड़ा पक्ष है
ਕਿ ਐਸੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ, ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਭੈਣ ਜੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ ਸਨ। 8 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਫੀਮੇਲ ਫੋਟੀਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਭੈਣ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸਨ, ਅਤੇ ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਲੰਬਾ ਯਮੁਨਾ ਪਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਭੈਣ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਾ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਨਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ, ਵੂਮਨ ਐਮਪਾਵਰਮੈਂਟ ਦਾ, ਜਿਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣੇ ਭੈਣ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਭੈਣ ਜੀ ਹਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ ਨੂੰ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਆਉਣਗੇ ਅਤੇ ਪਹਿਲੇ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੋ ਵੂਮਨ ਐਮਪਾਵਰਮੈਂਟ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਕਰਨਗੇ। ਭੈਣ ਜੀ ਹਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ। परम सत्कारयोग परम सत आवाज आ रही है? मैं यूज करांगी माइक से। तो वक्त करेगा, ये वाला वक्त नहीं करेगा। वॉइस ठीक है सर। और भी किसी ने आना है हाले? नहीं, दिस इज ए क्लास। परम सत्कारयोग मेरे वीरों भैनों, बहुत ही सत्कारित वीर जतिंदरपाल सिंह जी, हरपाल सिंह जी ते समुची साध संगत, आओ गज बज के फतेह दी सांझ पाइए। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। मेरी पहली बेनती है भी ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛੇ ਹੈ ਥੋੜਾ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ। ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੈਮਰਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਆਈ ਕੰਟੈਕਟ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਮੇਰੇ ਲਈ ਵੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵੀ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਨੇੜੇ ਹੋ ਕੇ ਸਾਂਝ ਪਾਈਏ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਂਝ ਥੋੜੀ ਅਸਰਦਾਰ ਹੋ ਸਕੇ, ਕੁਝ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਾਂ, ਨਜ਼ਰ ਲੈ ਸਕਾਂ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਾਂ। मैं धन्नवादी हाँ वीर जी दी, चेयरमैन साहब दी, जिन्हों ने मैनू ये मौका दिता है। तो जिस विषय की गल कही है, मैनू लगता है कि संसार च इस तो वडभागा प्लेटफॉर्म कोई नहीं है इस विषय ते गल करन लई। ते संसार विच होर कोई थां भी नहीं है जिथे इस मान नाल इस्त्री दी गल कीती जा सकती है, जो बख्शिशां सानू विरासत विच प्राप्त होईयां ने। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਧਰਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤ ਦੀ ਜਾਤ ਨਾਲ ਕਦੇ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਮੁੱਢ 'ਚ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿਆਂ, ਆਪਾਂ ਜਿਸ ਪਰਪੇਖ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਜਾਤਾਂ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਦੋ ਹੀ ਨੇ, ਨਰ ਤੇ ਮਾਦਾ, ਔਰਤ ਤੇ ਆਦਮੀ ਦੀ, ਹੈ ਨਾ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਉਹਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਲੋਭ ਲਾਲਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਜਾਣ ਕੇ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੜੀ ਸਮਝਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਲਚਰ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਕ ਨੇ ਔਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਧਰਤੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਧਰਮ ਜਿਹਦੀ ਅੱਜ ਵੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਈ ਅਸੀਂ ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਔਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਢੋਲ ਗਵਾਰ, ਸ਼ੂਦਰ ਪਸ਼ੂਨਾਰੀ, ਸਭ ਤਾੜਨ ਕੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਹਿ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਪੈਰ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਕਹਿ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਦੇਵਦਾਸੀ ਬਣਾ ਕੇ ਮੰਦਰਾਂ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਜਗਨਨਾਥਪੁਰੀ ਦੇ ਮੰਦਰਾਂ ਦੀ ਤੇ ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਸੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਔਰਤ ਦਾ ਨੰਗਾ ਨਾਚ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਘੜੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਕਹਿਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਉਹ ਪੰਨੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਪਰਪੇਖ 'ਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹ ਉਹ ਸਮਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਤੁਰਕਾਂ ਤੇ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਕਿ ਮਹਿਮੂਦ ਗਜ਼ਨੀ ਵਰਗੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੀ ਪੱਤ ਨੂੰ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਟਕੇ ਗਜ਼ਨੀ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਵੇਚਦੇ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੇ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਅੱਜ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਅੱਜ ਵੀ 2 ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਇੱਕ ਮਰਦ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਔਰਤ ਮਸਜਿਦ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ
ਨਮਾਜ਼ ਵੀ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਔਰਤ ਦੂਜਾ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਜਦਕਿ ਮਰਦ ਨੂੰ 4-4 ਵਿਆਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਬੁੱਧ ਮਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਉੱਥੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਭਿਕਸ਼ੂ ਬਣਨ ਦਾ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਜੇ ਜੈਨ ਮਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਔਰਤ ਦੇ ਜਨਮ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਫਿਜ਼ੂਲ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਨੌਜਵਾਨ ਕਦੇ ਸੁਣਨਾ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਯੂਰਪੀਅਨ ਵੈਸਟਰਨ ਵਰਲਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਈਸਾਈ ਮਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਤੱਕ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪੋਪ ਇਸਤਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਯੂਰਪ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਰਗੇ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਜੇ ਵਿਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਔਰਤ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਐਜੂਕੇਟਿਡ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਈਏ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨਰੀ, ਸਮਾਜਿਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਇਕੱਲੇ ਗੁਰੂ, ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਰੰਭ ਤੋਂ ਹੀ ਇੱਕ ਇਨਕਲਾਬ, ਇੱਕ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੀ ਸੀ। ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਸਿਰਫ ਔਰਤ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਤਾਂ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਪਸਰੇ ਹਨੇਰੇ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ। ਪਰ ਇਹ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਮਾਲ ਦੀ ਕੀਤੀ ਵੀ ਇਹ ਦੋਹਰਾ ਮਾਪਦੰਡ ਕਿਵੇਂ ਹੈ। ਜੇ ਔਰਤ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਵੇ ਤੇ ਰਾਜਾ ਨੇ ਕਲੰਕੀ ਤੇ ਜਨਮ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਕਲੰਕਣੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਹ ਦੋਹਰਾ ਮਾਪਦੰਡ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਤੇਰੀ ਮਨਲੀਨ ਬੁੱਧੀ ਦੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਇਹ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਿਹਾ ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਤਾਂ ਹਾਂ, ਰੋਜ਼ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਸੁਣਦੇ ਤੇ ਹਾਂ, ਭੰਡ ਜੰਮੀਏ ਭੰਡ ਨਿੰਮੀਏ ਭੰਡ ਮੰਗਣ ਵਿਆਹੋ, ਭੰਡੋ ਹੋਵੇ ਦੋਸਤੀ ਭੰਡੋ ਚੱਲੇ ਰਾਹੋ, ਭੰਡ ਮੂਆ ਭੰਡ ਭਾਲੀਏ ਭੰਡ ਹੋਏ ਬੰਧਾਨ, ਸੋ ਕਿਉ ਮੰਦਾ ਆਖੀਏ ਜਿੱਤ ਜੰਮੇ ਰਾਜ਼ਾਨ। ਭੰਡੋ ਹੀ ਭੰਡ ਉਪਜੇ ਭੰਡੇ ਬਾਹਰ ਨਾ ਕੋਏ, ਨਾਨਕ ਭੰਡੇ ਬਾਹਰਾ ਏਕੋ ਸੱਚਾ ਸੋਏ। ਕੈਸੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਮੁੱਢ ਸਰੋਤ ਔਰਤ ਹੈ, ਮਾਂ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ, ਨਾਨਕ ਭੰਡੇ ਬਾਹਰਾ ਏਕੋ ਸੱਚਾ ਸੋਏ। ਉਹਦੇ ਬਿਨਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਬਿਨਾਂ ਕੌਣ ਹੈ? ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਹੈ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ। ਸਮੁੱਚੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਭਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਗੁਰੂ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਭੁੱਲਿਆ ਭਟਕਿਆ ਹੋ ਕੇ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਕਦੇ ਇਸ ਕਲਾਵੇ ਵਿੱਚ ਆਵੇਗਾ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੁੱਦਈ ਹੁੰਦਿਆਂ ਸਿੱਖ ਹੋਵਾਂਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਹੋ ਸਕੇ ਹੋਵਾਂਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਜੀਣ ਵਾਲੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਹਾਂ? ਸਵਾਲ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀ ਆਖਿਆ? ਇਸ ਜਗ ਮੈਂ ਪੁਰਖ ਏਕ ਹੈ, ਹੋਰ ਸਗਲੀ ਨਾਰ ਸਬਾਈ। ਕਿ ਹੇ ਮਨੁੱਖ, ਤੂੰ ਸੰਸਾਰ ਤੇ 84 ਲੱਖ ਜੂਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਤੇ ਇਹ ਜੂਨ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਲਈ। ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜੇ ਪਾਉਣਾ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਪਾਏਗਾ ਤੂੰ? ਇਸ ਜਗ ਮੈਂ ਪੁਰਖ ਏਕ ਹੈ, ਹੋਰ ਸਗਲੀ ਨਾਰ ਸਵਾਏ। ਹੇ ਮਨੁੱਖ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਰਤਾ ਕਾਦਰ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜੀਵ ਰੂਪੀ ਨਾਰਾਂ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਔਰਤ ਇੱਕ ਸਿੰਬਲ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਮਝ ਲਈਏ। ਇਹ ਔਰਤ ਦੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਰੂਪ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿੰਬਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜੀਵ ਰੂਪੀ ਸਾਰੀਆਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਨਾਰਾਂ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਪਤੀ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਹੈ। ਤੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ? ਇਹ ਜਨਮ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਭਈ ਪ੍ਰਾਪਤ, ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ, ਭਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਗੋਬਿੰਦ ਮਿਲਣ ਕੀ ਇਹ ਤੇਰੀ ਬਰੀਆ। ਨਾਲ ਟਾਰਗੇਟ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਤੂੰ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਿਸ ਲਈ ਹੈ, ਕਿਸ ਲਈ ਆਇਆ ਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ? ਜਾਏ ਪੁੱਛੋ ਸੁਹਾਗਣੀ, ਤੁਸੀਂ ਰਾਵਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਗੁਣੀ। ਹੇ ਜੀਵ, ਜੇ ਤੇਰੀ ਗੋਬਿੰਦ ਮਿਲਣ ਕੀ ਇਹ ਬਰੀਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ? ਤੈਨੂੰ ਰਾਹ ਕੌਣ ਦਿਖਾਏਗਾ? ਤੈਨੂੰ ਰਾਹ ਦਿਖਾਏਗੀ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਉਹ ਸੁਹਾਗਣ ਨਾਰ ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕਲਾਵੇ ਚ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਭੁੱਖਾਂ ਕੱਟ ਕੇ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਗੜੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਾਏ ਪੁੱਛੋ ਸੁਹਾਗਣੀ, ਤੁਸੀਂ ਰਾਵਿਆ ਕਿਹੜੀ ਗੁਣੀ। ਤੇ ਗੁਣ ਕਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸੇ? ਸਹਿਜ ਸੰਤੋਖ ਸ਼ਿੰਗਾਰਿਆ ਮਿੱਠਾ ਬੋਲਣੀ। ਨਾਰ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਹਿਜ ਦੇ ਨਾਲ, ਹਲੀਮੀ ਦੇ ਨਾਲ
ਨੀਵਾਂ ਹੋ ਕੇ ਘਰ ਦੀ ਦਾਦੀ, ਘਰ ਦੀ ਨਾਨੀ, ਘਰ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਘਰ ਨੂੰ ਸਿੰਜਿਆ ਹੈ, ਘਰ ਨੂੰ ਬੰਨਿਆ ਹੈ। ਬਸ ਇਹ ਗੁਣ ਹੈ ਜੀਵ ਰੂਪੀ ਨਾਰ ਤੈਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਤੂੰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਦਰ ਦਾ ਪਾਂਧੀ ਬਣ ਪਾਏਗਾ। ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਪੱਧਰ ਤੇ, ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਔਰਤ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ 33% ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਅੱਜ ਲੋਐਸਟ ਲੋਕਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ 50 ਹੋ ਗਈ। ਪਰ ਇਹ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਤੇ 50 ਛੱਡ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਾਰਚ ਬੀਅਰਰ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਥ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਕ ਬਣਾ ਰਹੇ, ਅਧਿਆਤਮਕ ਪੰਥ ਉਹ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਾਰਚ ਬੀਅਰਰ ਬਣਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅੱਗੇ ਲਾ ਲਿਆ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਜਾਂਚ ਸਿੱਖਣੀ ਹੈ ਨਾ ਮਨੁੱਖ ਬਣਨ ਦੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ? ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ आज आदमी का इंसान होना। ਆਦਮੀ ਦੇ ਹੈਵਾਨ ਹੋਣ ਦੇ 100 ਰਾਹ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਦੇ 100 ਰੂਪ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਚੰਦ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬੱਚੀਆਂ ਦਾ ਰੇਪ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। 10 ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ ਮਾਂ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੈਵਾਨੀਅਤ ਨਹੀਂ ਤੇ ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ? ਇਨਸਾਨ ਬਣਨਾ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੇ ਜੀ, 2 ਗੁਣ ਤੇ ਤੂੰ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਔਰਤ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਘਰੋਂ ਫੈਮਿਨਨ ਵਿਰਚੂਜ਼ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਮਰਦ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਮੈਸਕੂਲਿਨ ਵਿਰਚੂਜ਼, ਜੋ ਕੁਦਰਤੀ ਸੁਭਾਵਕ ਗੁਣ ਮਿਲੇ ਨੇ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਮਰਦ ਦੇ ਗੁਣ ਹਰ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ। ਘਰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ, ਸੰਸਾਰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ, ਪਰਿਵਾਰ ਪਾਲਣ ਲਈ, ਪ੍ਰੇਮ ਲਈ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ, ਦਵੈਸ਼ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਪਿਆਰ ਲਈ, ਪ੍ਰਾਹੁਣਚਾਰੀ ਦੇ ਲਈ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਔਰਤ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਹਿਜ ਸੰਤੋਖ ਸਿਗਾਰਿਆ ਮਿੱਠਾ ਬੋਲਣ। ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਨਾ ਅਸੀਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ, ਕੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ? ਮੋਹ ਕੇ ਬੋਲਣ ਬੋਲੀਐ ਜਿਤ ਸੁਣ ਤਰੇ ਪਿਆਰ। ਪੜ੍ਹਦੇ ਰੋਜ਼ ਆ, ਸਿਰਫ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਕੁੱਲੇ ਕਰਦੇ ਆ ਰੋਜ਼। ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਵੀ ਕੋਈ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਕਹਿਣ ਵੀ ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਭ ਦੀ ਬਾਣੀ ਤਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਸਨਾ ਤੇ ਮਿਠਾਸ ਘੁਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਟੁੰਬ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਹਿਬ ਰੋਜ਼ 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 ਸਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਆਓ ਵੇਖੀਏ। ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ, ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਕੋਲ ਜੇ ਕੋਈ ਲਾਈਟ ਹਾਊਸ ਹੈ ਤੇ ਜੁਗ ਜੁਗ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਜੋ ਇੱਕ ਅਟਲ ਸੱਚ ਹੈ। ਸਾਇੰਸ ਜਿੰਨੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰੇਗੀ, ਮਨੁੱਖ ਜਿੰਨਾ ਤਰੱਕੀ ਕਰੇਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਉਹ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਅੱਗੇ ਝੁਕ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਆਵੇਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਠੇਕੇਦਾਰ ਸਮਝਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਖੱਟਿਆ ਤੇ ਕੀ ਕਮਾਇਆ। ਫਿਰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਆਵੇਗਾ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆਵੇਗਾ। ਇਤਿਹਾਸ ਇਹ ਸਵਾਲ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਪਾਏਗਾ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਕਰਨੀ ਲਿਖੀ ਵੀ ਜਾਏਗੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪਾ ਪੜਚੋਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਮੇਰੇ ਸਮੇਤ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਲਾਸੀਫਾਈ ਕਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਹਾਂ ਕੌਣ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਖੜੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਜੀਵ ਦੀ 3 ਰੂਪਾਂ 'ਚ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਕੁਚੱਜੀ ਦਾ ਰੂਪ। ਪਹਿਲੀ ਹੈ ਕੁਚੱਜੀ। ਕੁਚੱਜੀ ਜੀਵ ਰੂਪੀ ਨਾਰ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਹਿ ਦਿਆਂ, ਇਹ ਸੰਬੋਧਨ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਨਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਜੀਵ ਰੂਪੀ ਨਾਰਾਂ ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਲਈ ਹੈ, ਮੇਲ ਔਰ ਫੀਮੇਲ ਟੁਗੇਦਰ। ਸਿੰਬਲ ਇੱਥੇ ਨਾਰ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੁਚੱਜੀ ਨਾਰ ਉਹ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸੋਇਨਾ ਰੂਪਾ ਰੰਗਲਾ ਮੋਤੀ ਤੇ ਮਾਣਕ ਜਿਉ, ਸਹਿ ਵਸਤਾਂ ਸਹਿ ਦਿੱਤੀਆਂ ਮੈਂ 300 ਲਾਇਆ ਚਿੱਤ ਜਿਉ, ਮੰਦਰ ਮਿੱਟੀ ਸੰਦੜੇ ਔਰ ਪੱਥਰ ਕੀਤੇ ਰਾਸ ਜਿਉ, ਹੋ ਇਨੀ ਟੋਲੀ ਭੁੱਲੀਅਸ ਤਿਸ ਕੰਤ ਨਾ ਬੈਠੀ ਪਾਸ ਜਿਉ। हे जीव, जे तेरी अवस्था ए है, दात प्यारी विसरिया दा तारा।
ਜੇ ਤੇਰਾ ਜੀਵਨ ਸੋਨੇ ਵਿੱਚ, ਰੂਪ ਰੰਗ ਵਿੱਚ, ਮਹਿਲ ਮਾੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਖਚਤ ਹੈ, ਮੋਤੀ ਮਾਣਕਾਂ ਵਿੱਚ ਖਚਤ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਭੋਗਦਿਆਂ ਤੈਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦਾਤੇ ਦੀ ਯਾਦ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਜੇ ਤੇਰੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਮਾਇਆਧਾਰੀ ਅਤ ਅੰਨਾ ਬੋਲਾ। ਹੇ ਜੀਵ ਰੂਪੀ ਨਾਰ, ਜੇ ਤੇਰੀ ਅਵਸਥਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੂੰ ਹੈ ਕੁਚੱਜੀ ਨਾਰ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਤਿੰਨੋਂ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਿਖਣੀ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਸਵੈ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸਵੈ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਅਕੈਡਮਿਕ ਪੜ੍ਹਾਈ ਆਪੇ ਹੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਦੀ ਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਹੀ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਡਭਾਗੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਆਰੰਭ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੀਆਂ ਮਾਵਾਂ, ਮੇਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸ਼ਾਇਦ ਸੰਸਾਰਿਕ ਵਿੱਦਿਆ ਵਿੱਚ ਖੁੰਝ ਗਏ ਨੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਜਾਣਾ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਾਲਜ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਨਸੀਬ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਡਿਗਰੀ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਪਰ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਮੁੱਕਦੀਆਂ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਵਿੱਦਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੇਲਾ ਨਾ ਖੁੰਝਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਜੇ ਘਰੋਂ ਘਰੀ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਕਰਕੇ ਰੋਜ਼ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਈਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਆਪੇ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਬਾਕੀ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਅਰਥਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ। ਸ਼ਰਤ ਕੇਵਲ ਇੰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਬਾਤ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਤੰਦ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਗੰਢ ਹੋਵੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਭਾਵਾਂ 2 ਅੰਕ ਕਰੀਏ, 3 ਅੰਕ ਕਰੀਏ, ਕੋਈ ਸ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਵਿੱਚ ਭੋਗ ਪਾਉਣਾ ਹੈ। ਬਸ ਇਦਾਂ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਆਪਣਾ ਬ੍ਰੈਕਫਾਸਟ, ਲੰਚ, ਡਿਨਰ ਮਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਦਾਂ ਨਿਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਦੀ ਸਾਂਝ ਵੀ ਪਾਉਣੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕਿੱਥੇ ਵੀ ਰਹੀਏ। ਇਹ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਤੇ ਗੱਲ ਵੀ ਇਦਾਂ ਕਰਨੀ ਜਿਵੇਂ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋਈਏ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਵਾਂਗੂ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਕਰੋਗੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਅਰਥ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਮੁਤਾਜੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ। ਮੈਂ ਸ਼ਰਤ ਲਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਬਾਣੀ ਰਮ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਹ ਵੀ ਚਲਾਏਗੀ, ਜੀਵਨ ਜਾਂਚ ਵੀ बढ़ेगी। ਬਸ ਇੱਕ ਭਾਵ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਇੱਕ ਉਸ ਪ੍ਰੇਮ ਨੂੰ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹੇ ਜੀਵ ਰੂਪੀ ਨਾਰ, ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਖਚਤ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਅਵਸਥਾ ਇਹ ਹੈ, ਤੂੰ ਹੈ ਕੁਚੱਜੀ ਨਾਰ। ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਹੈ ਅਗਲਾ ਕੰਮ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਕੁਚੱਜੀ ਸੁਚੱਜੀ ਕਿਵੇਂ ਬਣੇ? ਸੁਚੱਜੀ ਦਾ ਕੀ ਪਛਾਣ ਹੈ? ਸਾਹਿਬ ਬੜਾ ਸਿੰਪਲ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਰਾਹੀਂ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਜਾਂ ਤੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਭ ਕੋ, ਤੂੰ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੀ ਰਾਸ ਜਿਓ, ਤੁਧ ਅੰਤਰ ਹਾਂ ਸੁਖ ਵਸਾਂ, ਤੁਧ ਅੰਤਰ ਸਾਬਾਸ ਜਿਓ। ਸਿੰਪਲ ਕਿ ਦਾਤਾ ਨਹੀਂ, ਦਾਤਾਰ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਲਈਏ, ਦਾਤਾਰ ਦੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਈਏ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਦੋਤੇ ਪੋਤੀ ਪੋਤੇ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜਦੋਂ ਬੋਲਣਾ ਸਿੱਖਿਆ ਕਿ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਫੜਾ ਕੇ ਬੇਟਾ ਬੋਲੋ ਥੈਂਕ ਯੂ, ਤੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੈਸਟ ਆਇਆ ਤੇ ਬੜੇ ਚਾਅ ਨਾਲ ਚੀਜ਼ ਫੜਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਦੇਖੋ ਇਹਨੂੰ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਹਿਣਾ ਆ ਗਿਆ। ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਉਹ ਥੈਂਕ ਯੂ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਸਾਬਤ ਸੂਰਤ ਸਰੀਰ ਦੇ ਕੇ ਭੇਜਿਆ, 2 ਅੱਖਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, 2 ਹੱਥ ਦਿੱਤੀਆਂ, 2 ਕੰਨ ਦਿੱਤੇ, ਮੈਨੂੰ ਸੋਹਣੀ ਸੁੰਦਰ ਕਾਇਆ ਦਿੱਤੀ। ਜੇ ਨਾ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਕੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ? ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ? ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਲਾ ਕੇ ਵੀ ਇਹ ਅੰਗ ਅਸੀਂ ਲੈ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ, ਤੇ ਇਹ ਮੁਫਤੋਂ ਮੁਫਤ ਮਿਲੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ। ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਸੌਗਾਤਾਂ ਭੋਗਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਇੰਨਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸੰਸਾਰ, ਇਹ ਜਗ ਸੱਚੇ ਕੀ ਹੈ ਕੋਠੜੀ ਸੱਚੇ ਕਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਸਾਨੂੰ ਜੀਣ ਦੀ ਜੁਗਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਉਸ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਪੜ੍ਹਦੇ ਰੋਜ਼ ਆ, ਗਾਵੇ ਕੋ ਦਾਤ ਜਾਣੇ ਨਿਸ਼ਾ, ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਨਾ ਜੀ ਰੋਜ਼, ਪਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੇ ਆ? ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਪਤਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਿਖਾ ਦੇਈਏ ਥੈਂਕਸ ਗਿਵਿੰਗ, ਪਰ ਆਪ ਥੈਂਕਸ ਗਿਵਿੰਗ ਸਿੱਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਬੱਚਾ ਕਿਉਂ ਸਿੱਖੇਗਾ? ਬੱਚਾ ਵੀ ਰਸਮੀ ਸਿੱਖੇਗਾ 4 ਦਿਨ ਲਈ। ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਜੀਵ,
ਜੇ ਤੂੰ ਦਾਤਾਂ ਨੂੰ ਭੋਗਦਿਆਂ ਦਾਤਾਰ ਦੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇਂ, ਇਹਨਾਂ ਦਾਤਾਂ ਨੂੰ ਭੋਗਦਿਆਂ ਦਾਤਾਰ ਦੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਨਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸੁਚੱਜੀ ਨਾਰ। ਔਖਾ ਜੀ ਬਣਨਾ? ਔਖਾ ਨਹੀਂ? ਔਖਾ ਨਾ? ਫਿਰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਨਾ ਰਾਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਵੀ ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਕਿਹੜਾ ਕਰਮ ਕੁਚੱਜੀ ਵਾਲਾ ਸੀ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਸੁਚੱਜੀ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਨੂੰ ਕਾਟਾ ਮਾਰਨਾ ਤੇ ਕਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਸਹੀ ਕਰਕੇ ਕੀ ਐਡ ਕਰਨਾ। ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਬੜੀਆਂ ਹੀ ਸਿੰਪਲ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਸੁਚੱਜੀ ਨਾਰ ਦਾ ਅਗਲਾ ਸਫ਼ਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇ? ਤੀਜੀ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਨਾਰ ਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਾਵ ਹੈ ਜੋ ਦੇਸੇ ਗੁਰ ਸਿੱਖੜਾ, ਤਿਸ ਨਿਮ ਨਿਮ ਲਾਗਾ ਪਾਏ ਜਿਉ, ਆਖਾਂ ਬਿਰਥਾ ਜੀ ਕੀ ਗੁਰ ਸੱਜਣ ਦੇ ਮਿਲਾਏ ਜਿਉ, ਸੋਈ ਦਸ ਉਪਦੇਸੜਾ ਮੇਰਾ ਮਨ ਅੰਤ ਨਾ ਕਾਹੂ ਜਾਏ ਜਿਉ। ਚਾਹ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਣ ਜਾਏ, ਉਮਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਲੋਭ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋ ਜਾਏ ਕਿ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਨੂੰ ਚਿੱਤ ਕਰੇ। ਜਿੱਥੇ ਬੈਠੀਏ ਉੱਥੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਿਹੀ ਵਾਰਤਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਕੁਦਰਤੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੁਚੱਜੀ ਤੋਂ ਸੁਚੱਜੀ ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੀਜਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਚੱਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਸ ਪਿਆਰੇ ਸੁਣੋ ਤਿਸ ਆਗੇ ਮਨ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਜੀ ਕਰਦਾ, ਫਿਰ ਤੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਫਿਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਸੰਦਿਆਂ ਦੁਰਮਤ ਵੰਜੇ ਮਿੱਤਰ ਸਾਡੜੇ ਸੋਈ। ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ ਜੀ, ਦਿਲੋਂ ਕਰੀਏ ਅਰਦਾਸ। ਸਹੀ ਪਿਆਰੇ ਮੇਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਿਲਿਆ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਚਿਤਾਵੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਵੇ? ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ। ਦੇਖੋ ਹੋ ਗਈ ਨਾ ਸੱਚੇ ਕੀ ਕੋਠੜੀ। ਕਿੰਨਾ ਸੌਖਾ ਹੈ ਜੱਗ ਸੱਚੇ ਕੀ ਕੋਠੜੀ ਬਣਾਉਣੀ। ਤੇ ਕੰਮ ਕਿਹਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਇਹ ਪੰਥਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਸਭ ਦੀ। ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਆਂਦੀ ਹੈ ਜੀਵ ਰੂਪੀ ਨਾਰ ਦੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਹਨ ਗੁਣਵੰਤੀ ਨਾਰ। ਦੈਟਸ ਆਲ। ਸਮੁੱਚੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਜਾਮੇ ਦੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 3 ਰੂਪਾਂ 'ਚ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ 3 ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਪੜਾਅ ਨੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਮਿੱਥ ਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵੱਲ ਤੁਰਨਾ। ਜੇ ਰੋਜ਼ ਰਹਿਰਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਰੋਜ਼ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਕਮਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਕਮਾਉਣਾ ਕਿਸ ਲਈ? ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਅਸਲੀ ਬਿਊਟੀ ਪਾਰਲਰ ਹੈ। ਇਹ ਉਸ ਹੁਸਨ ਦੀ ਬਾਤ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਜੋਬਨ 100 ਵਰਿਆਂ ਦੀ ਉਮਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਛਾਲਾ ਮਾਰੇਗਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਕੋਈ ਸਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਕਦੀ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਜਾਏਗੀ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮਿਟ ਕੇ ਵੀ ਮਿਟ ਨਹੀਂ ਜਾਓਗੇ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਦੀ ਪਦਵੀ ਪਾਓਗੇ। ਫਿਰ ਤੇ ਸਵਾਦ ਹੈ ਨਾ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਆਉਣ ਦਾ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੱਖਾਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕੀੜਿਆਂ ਮਕੌੜਿਆਂ ਵਾਂਗੂ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਬੈਂਕ ਬੈਲੈਂਸ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਘਰ ਬਣਾਉਣਾ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਇਹ ਕਰਨਾ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਕਾਰ ਵਿਹਾਰ ਸਾਡਾ ਜ਼ਰੂਰੀ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਹੈ। ਬਟ ਉਹ ਕਰਦਿਆਂ ਚਿੱਤ ਨਿਰੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੁਟੁੰਬ ਨੂੰ ਉਸ ਮਾਰਗ ਵੱਲ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਸਰੋਤ ਬਣਨਾ ਸਾਡੀ ਪਰਮ ਡਿਊਟੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਤੇ ਅਣਜਾਣ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਅਣਭੋਲ ਨੇ,
ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨਾਰਾਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਮਾਣ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਜੀ, ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਮੁੱਚੀ ਲੁਕਾਈ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਰਾਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਜੀ? ਵੀਰ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬਣਾਇਆ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਚੌਧਰੀ। ਗੱਲ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪੇਰੈਂਟ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਰਾਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਰਾਹੀਂ ਦਾ ਮਾਣ ਤੇ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਸੇਵਾ ਦਾ ਮਾਣ ਤੇ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਮਾਣ ਅਸੀਂ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਾ ਲਈਏ ਵੀ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜੁਗ ਜੁਗ ਅਟਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਰਾਹੀਂ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵਾਰ ਕੇ ਤੁਰ। ਦੂਜਾ ਹੈ ਸਮਾਜਿਕ ਪੰਧ ਤੇ ਨਾਰ ਦੀ ਬਾਤ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ, ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ। ਪਹਿਲਾ ਰੂਪ ਹੈ ਨਾਰ ਦਾ ਕੁਚੱਜੀ। ਕਿਹੜੀ ਨਾਰ ਹੈ? ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ? ਮੋਹ ਤੇ ਮਾਇਆ ਹੈ ਨਾ। ਮਾਇਆ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਮੇਰੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਸੁਚੱਜੀ। ਸੁਚੱਜੀ ਕੌਣ ਦੱਸੇਗਾ ਜੀ? ਥੋੜਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇसी ਬਹਾਨੇ ਪੱਕਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਭੁੱਲ ਜਾਈਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ, ਜੋ ਦਾਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੋਗਦੇ ਆ, ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਨਾ। ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਤੇਰਾ, ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਨਾ। ਰਾਸ ਪੂੰਜੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦਾਤਾਰ ਨੂੰ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਅਗਲਾ ਸਫ਼ਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸ਼ੁਰੂ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਜੀਵਨ ਦਾ, ਗੁਣਵੰਤੀ ਨਾਰ ਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕੁਟੁੰਬ ਬਣ ਕੇ ਵਿਚਰਨ ਦਾ ਚਾਅ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਓ ਹੋਏ ਇਕੱਤਰ ਮਿਲੋ ਮੇਰੇ ਭਾਈ, ਦੁਬਦਾ ਦੂਰ ਕਰੋ ਲਿਵਲਾਈ। ਅਸੀਂ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਲਈ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਰੋਤ ਬਣ ਸਕੀਏ, ਅਸੀਂ ਸਾਧਨ ਬਣ ਸਕੀਏ ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਦਾ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਇਹ ਜਾਮਾ ਸਫਲਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸਾਡਾ ਨਾਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਆਇਆ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਖਦੀ ਹਾਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਕੋਟ ਕੋਟਾਨ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਨਾਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਭੇਜਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ ਪਏ, ਜੰਮਦੇ ਹੀ ਕੌਰ ਦਾ ਦਰਜਾ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਜੰਮਦੇ ਸਾਰ। ਹੁਣ ਉਸ ਨੂੰ ਕਮਾਉਣਾ ਹੈ, ਹੰਡਾਉਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਮੇਰੇ ਉੱਪਰ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਂ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਭਿਖਾਰੀ ਵਰਗਾ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੀ ਬਣਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਮੈਨੂੰ ਸਿੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੇਰਾ ਹਾਸਲ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਵਿਰਾਸਤ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵਰਤਦੀ, ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਕੁਚੱਜੀ ਹਾਂ। ਕੁਚੱਜੀ ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ? ਜਿਹੜੀ ਘਰ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਮੁਕਾ ਦੇਵੇ। ਤੇ ਸੁਚੱਜੀ ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ? ਜਿਹੜੀ ਘਰ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਵਧਾ ਦੇਵੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਤੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਕੁੰਜੀਆਂ ਘਰ ਦੀ ਨੂੰਹ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਵਧਾਵੇ ਉਹ ਸੁਚੱਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਘਟਾਵੇ ਉਹ ਕੁਚੱਜੀ। ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਸਾਖੀਆਂ ਸੁਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ ਕੁਚੱਜੀਆਂ ਤੇ ਸੁਚੱਜੀਆਂ ਦੀਆਂ, ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਹੁਣ ਅਸਲੀ ਸੁਚੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਹੈ ਸਮਾਜਿਕ ਪੰਥ ਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਮਾਜਿਕ ਪੰਧ ਤੇ ਗੱਲ 33% ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਗੱਲ 50% ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਜੀਵ ਰੂਪੀ ਨਾਰ ਤੂੰ ਸੁਲੱਖਣੀ ਬਣ। ਜਿਵੇਂ ਜੀਵ ਰੂਪੀ ਨਾਰ, ਜਾਮੇ ਰੂਪੀ ਨਾਰ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਜੋ ਗੁਣ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, 32 ਸੁਲੱਖਣੀ, ਸੱਚ ਸੰਤਤ ਪੂਤ, ਆਗਿਆਕਾਰੀ, ਸੁਗੜ ਸਰੂਪ। ਇਹ ਟੈਗ ਸਾਨੂੰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਘਰੋਂ ਮਿਲੇ ਨੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਹੀ। 32 ਸੁਲੱਖਣੀ, ਸੱਚ ਸੰਤਤ ਪੂਤ, ਆਗਿਆਕਾਰੀ, ਸੁਗੜ ਸਰੂਪ, ਇਛਪੁਰੇ ਮਨ ਕੰਥ ਸੁਆਮੀ, ਸਗਲ ਸੰਤੋਖੀ ਦੇਰ ਜਠਾਣੀ, ਸਭ ਪਰਵਾਰੇ ਮਾਏ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ, ਮੱਤੀ ਦੇਵੇ ਦੇਵਰ ਜੇਸ਼ਟ, ਧਨ ਸੋ ਗ੍ਰਹਿ ਜਿਤ ਪ੍ਰਗਟੀ ਆਏ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਸੁਖੇ ਸੁਖ ਵਿਹਾਏ। 32 ਸੁਲੱਖਣੀ ਨਾਰ ਦੇ ਗੁਣ ਭਾਈ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਹਾਨ ਕੋਸ਼ 'ਚ ਲਿਖੇ ਨੇ। ਉਹ ਗੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਦਾਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਨਪੜ੍ਹ ਸੀਗੀਆਂ, ਜੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਪੜ੍ਹੀਏ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਸਨ। ਪ੍ਰੇਮ, ਦਇਆ, ਭਗਤੀ, ਪ੍ਰਾਹੁਣਚਾਰੀ, ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ, ਨਿਮਰਤਾ,
ਨਿਤਨੇਮ, ਸੰਜਮ, ਸੁਚਮ ਸੀ ਨਾ। ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਸੀ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪਾਣ ਦਿੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਸੀ ਘਰ ਦੀ ਰਸੋਈ ਗੁਰੂ ਕਾ ਲੰਗਰ ਸੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਮਾਂ ਦੁੱਧ 'ਚ ਮਧਾਣੀ ਪਾਉਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਜਪਜੀ ਦੇ ਜਾਪ ਗਾਉਂਦੀ ਸੀ। ਘਰ ਦੀ ਰਸੋਈ ਗੁਰੂ ਕਾ ਲੰਗਰ ਸੀ ਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਭੋਜਨ ਆਤਮਕ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਗੁਰੂ ਕਾ ਲੰਗਰ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਘਰ ਇਕੱਠੇ ਸਨ, ਉਦੋਂ ਤਾਏ ਚਾਚੇ ਵੱਡੇ ਕੁਟੁੰਬ ਇਕੱਠੇ ਸਨ ਤੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤੇਰੀ ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇੱਕ ਸਾਈਕਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਜੀ ਵਾਰੋ ਵਾਰੀ ਵਰਤ ਲੈਂਦੇ ਸਨ। ਕਦੇ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਸੀ? ਪੁੱਛਣਾ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਕਦੀ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਵੀ ਕਨਵੇਂਸ ਵਜੋਂ ਇੱਕੋ ਸਾਈਕਲ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਤੇਰੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਮਰਤਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਜਮ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਹਿਜ ਸੀ। ਉਹ ਮਾਂ ਨੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਿੰਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਮਾਂ ਨੇ ਲੋਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਲ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਹ ਅਧਿਆਤਮਕ ਮੂਰਤੀਆਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ, ਸਹਿਜੇ ਹੀ, ਅਨਭੋਲ ਹੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਮਾਂ ਦਾ ਚਾਹ ਹੁੰਦਾ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਗੁਣ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ, ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਤਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਗੁਣਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਰੇ, ਉਹ ਚੰਗਾ ਇਨਸਾਨ ਬਣ ਸਕੇ। ਅੱਜ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਅੱਜ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹੜੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਣੀ ਹੈ? ਬੈਂਕ ਬੈਲੈਂਸ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਜੋਗਾ ਹੋਏਗਾ, ਕੋਈ ਗੁਣ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਆਪੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਵੇਗਾ, ਤੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੈਂਕ ਬੈਲੈਂਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਗਲੇ ਉੱਤੇ ਚਲਾ ਦੇਗਾ। ਇਹ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਮੈਂ ਉਹ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਣੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਜੀਵ ਰੂਪੀ ਨਾਰ, हे ਸੰਸਾਰਕ ਨਾਰ, ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਗੁਣਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਪੱਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੂੰ 32 ਸੁਲੱਖਣੀ ਨਾਰ ਦੇ ਬਿਊਟੀ ਪਾਰਲਰ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੂੰ ਸਭ ਪਰਿਵਾਰੇ ਮਾਈ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਹੈ। You are the best of the best in the family. You are the best of the best in the society. ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਲਾਹੌਰ ਗਈ ਵਰਲਡ ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਲਈ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਉੱਥੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਸਟੇਜ ਤੇ ਇਦਾਂ ਵਿਮਨ ਐਮਪਾਵਰਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਈ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣ ਦਿੰਦੇ, ਬੁਰਕੇ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਣ ਦਿੰਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਹਾਰਨੇ ਆ ਤੇ ਹਾਰ ਮੰਨੀਏ, ਤਰੀਮਤ ਵੋਟ ਪਾਣ ਵੀ ਨਾ, ਵੈਸੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੱਸੀ ਹੈ। ਮੈਂ 32 ਸੁਲੱਖਣੀ ਦਾ ਉੱਥੇ ਵੇਰਵਾ ਪਾਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋਗੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਕਬੀਲੇ ਵਿੱਚ ਸਿਫਤ ਹੋਵੇ, ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਸਲਾਹਾਂ ਲੈਣ ਆਣ, ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮਸ਼ਵਰੇ ਲੈਣ, ਉਸ ਕਾਉਂਸਲਰ ਹੋਵੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸੀ ਜੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਆਉਣੀ ਹੈ ਤੇ ਆ ਮੰਨਿਓ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਐਮਪਾਵਰ ਹੋਣ ਦੀ ਜੁਗਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਣਾ ਵਾਲੀ ਨਾਰ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਮੱਤੀ ਦੇਵੇ ਦੇਵਰ ਜੇਸ਼ਟ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਘਰ ਦੀ ਕਾਉਂਸਲਰ ਵੀ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਘਰ ਧੰਨ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜਾਗੀ ਹੋਈ ਨਾਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸੁੱਖੇ ਸੁੱਖ ਹੋਣੇ, ਉੱਥੇ ਦੁੱਖ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹੀ ਲੈਕਚਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਔਰਤ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਔਰਤ ਜਿਹੜੀ ਸਰੈਂਡਰ ਹੀ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਧਰ ਤਰਾਜੂ ਤੋਲੀਏ ਨਿਵੇਂ ਸੋ ਗੌਰਾ ਹੋਏ। ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੇ ਨਿਵਣ ਸੋ ਅੱਖਰ ਖਵਣ ਗੁਣ ਦੀ ਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਮਾ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਕੀਰਤੀਮਾਨ ਵੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਨਾਰਾਂ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਤੇ ਖੜੀ ਹਾਂ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਖੜੇ ਹੋ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਬੀਜਿੰਗ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵਿਮਨ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਵੀ ਅੱਜ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਫੈਮਿਲੀ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਐਟ ਦਾ ਵਰਜ ਆਫ ਬ੍ਰੇਕ। ਅੱਜ ਵਰਲਡ ਫੈਮਿਲੀ ਡੇ ਅਸੀਂ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਸਾਨੂੰ ਥ੍ਰੈਟ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਟੁੱਟ ਗਏ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਅਗਲੇ ਟੌਪਿਕ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਆ ਗਈ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਤੇ ਜੰਗ ਹੈ।
इस जंग ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਸਕਾਂਗੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਤਬਾਹ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਸ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਆ। ਇੱਕ ਇਕਬਾਲ ਰਾਮੂਵਾਲੀਆ ਦੀ ਕਵਿਤਾ, ਘਰਾਂ ਤੇ ਮਾਲਕਾਂ 'ਚ ਚੁੱਪ-ਚਾਪ ਜੰਗ ਹੈ, ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਏਕੜੀ 'ਚ ਘਰ ਇੱਕ ਡੰਗ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪਦਾਰਥ ਦਾ ਡੰਗ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਡੰਗ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਲੋਭ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਪੰਧ ਤੇ ਵੀ ਇਸ ਔਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਆਓ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ 33 ਕੋਈ 50% ਮੰਗਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਕਮਾ ਲਈਏ, ਸੰਸਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕੇਗਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਅਜਮਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਅਨਵਾਂਟਡਲੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਆ ਕੇ, ਪੋਜੀਸ਼ਨਸ ਤੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ, ਔਰ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਹੈ ਐਸਾ। ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਲਾਲਚ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦਾ। ਲਾਲਚ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਂਝ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਕਿਤੇ ਮਿਹਰ ਕਰਕੇ ਰਹਿਮਤ ਦਾ ਕਿਣਕਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਦੇਣ। ਸਿਰਫ ਇਹ ਲਾਲਚ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸੋਚਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਲਾਲਚ ਹੀ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਿੰਦਾ, ਤੇ ਜੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਾਤਾ ਮਿਲ ਜਾਣ, ਤੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਿੱਡੀ ਹੋਏਗੀ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਵਰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਵੀ ਆ ਜਾਈਏ। ਅੱਜ ਨਾ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਗੈਪ ਆ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਕਹਿਤਾ, ਕੱਢ ਕਸੀਦਾ ਪਹਿਰਨ ਜੋੜੀ ਤਾਂ ਤੁਮ ਜਾਣੋ ਨਾਰੀ। ਅੱਜ ਅਨਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੁਬਾਰਾ ਆਈਟੀ ਨੌਲੇਜ ਵਰਡ ਆ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਕੰਪਿਊਟਰ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਫਿਸਿਸ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਦੁਬਾਰਾ ਆ ਗਿਆ। ਮੁੜੋ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਸਟੋਨ ਏਜ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ। ਸਟੋਨ ਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੈਂਟਰ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਔਰਤ ਸੀਗੀ। ਆਦਮੀ ਜੜੀਆਂ ਬੂਟੀਆਂ ਖਾਣ ਦੇ ਲਈ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਖਾਣ ਦਾ ਸਮਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਬਾਕੀ ਜੜੀਆਂ ਬੂਟੀਆਂ ਕੱਢ ਕੇ ਮਟੀਰੀਅਲ ਮੈਡੀਸਨ ਬਣਾਉਂਦੀ ਸੀ। ਨਾਨੀ ਦਾਦੀ ਦੇ ਨੁਸਖੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸਨ, ਪਰ ਇਹ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਰਾਮਦੇਵ ਲੈ ਗਿਆ ਸਾਰਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਐਕਸੈਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਣ ਨੂੰ ਪਛਾਣਿਆ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਠੱਗ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਨਾਨੀ ਦਾਦੀ ਦੇ ਨੁਸਖੇ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ਹੂਰ ਨੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਕਾਰਗਰ ਨੇ। ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਮੈਡੀਸਨ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਸੇ ਔਰਤ ਨੇ ਘਰ ਬੈਠਿਆਂ, ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਬੈਠਿਆਂ ਕਾਟੇਜ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਔਰਤ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਕੱਢ ਕਸੀਦਾ ਪਹਿਰਨ ਚੋੜੀ ਤਾਂ ਤੁਮ ਜਾਣੋ ਨਾਰੀ, ਹੈਂਡੀਕ੍ਰਾਫਟ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਇਨਵੈਂਟਰ ਔਰਤ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਪੁੱਛੋ ਕਸੀਦਾ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲਦਾ? ਅੱਜ ਕਸੀਦਾ ਕੱਢਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਾਨੀਆਂ ਦਾਦੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ। ਜੇ ਕੋਈ ਅੱਜ ਵੀ ਕਸੀਦਾ ਕੱਢੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਲੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਿਲਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਫੁਲਕਾਰੀ ਸਾਡਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਮਸ਼ੀਨੀ ਫੁਲਕਾਰੀ ਤੇ ਟਿਕ ਗਏ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਹੱਥ ਦੀ ਕੰਮ ਦੀ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣਿਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਇਹ ਕਦੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਜੇ ਅੱਜ ਕੋਈ ਚੈਲੰਜ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਹੰਢਾ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਸਮਾਜ ਦੀ ਹੋਣੀ ਨੂੰ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਨੂੰ, ਅਸਲ ਗੁਰੂ ਘਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਨਾ, ਕੇਵਲ ਪੂਜਾ ਵਾਲੇ ਮੰਦਿਰ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਇੱਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਸਨ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਨੀਡ ਟੂ ਗੋ ਬੈਕ ਵਿਦ ਦ ਸੇਮ ਥਾਟ ਕਿ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੈਂਟਰਸ ਬਣਨ। ਸਾਡੇ ਉਸ ਏਰੀਏ ਦੇ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਕੀ ਕੀ ਲੋੜਾਂ ਨੇ, ਕੀ ਕੀ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੇ, ਕੀ ਕੀ ਸੋਲੂਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਸੈਸ਼ਨ ਹੋਣ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੇ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰੁੱਪਸ ਬਣ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਾਕੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਬਾਹ ਫੜੀਏ, ਜੋ ਜਿਊਜ਼ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੰਸਾਰ ਤੇ। ਹਿਟਲਰ ਦੇ ਮੈਸੇਕਰ ਨੇ ਜੂਜ਼ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਪਰ ਉਸ ਕੌਮ ਨੇ ਇਹ ਤਹਈਆ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਖੁਰਾ ਖੋਜ ਨਹੀਂ ਮਿਟਾਉਣਾ। ਤਹਈਆ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਹੈ। ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਲਈ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਜੂਜ਼ ਦਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਫੰਡ ਹੈ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਭ ਉੱਚੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਜੂਜ਼ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਮਾਂ ਜਿਸ ਦਿਨ ਕਨਸੀਵ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਬੱਚੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਕਨਸੀਵ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਉਸੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਸੋਚ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਐਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈਲਥ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਥਾਟ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਬੱਚਾ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਤੌਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਹੋਵੇ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਭਿਆਨਕ ਮੰਜ਼ਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਬਕ ਲੈ ਲਿਆ ਜੋ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਸੁਨਹਿਰੀ ਪੰਨਿਆਂ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਬਾਤ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਜਦੋਂ ਭੀੜ ਆਏਗੀ ਉੱਠ ਕੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬੋਲੇਗਾ।
ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਉਠਾਵਾਂਗੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਭਾਗੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਕੁਨਬੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੇ ਆਵਾਂਗੇ ਨਾ ਤੇ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਐਕਸੈਲ ਕਰ ਜਾਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲ ਰਹਿ ਜਾਏਗੀ। ਜਦੋਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਤੌਰ ਤੇ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਆਉਣਗੇ ਸਾਨੂੰ, ਇਹ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਫੀਮੇਲ ਫੀਟੀਸਾਈਡ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸ ਮਾਣ ਨਾਲ ਆਖੀਏ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਤਾਂ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਕਾਬਲ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿ ਭਾਦਨੀ ਤਥਾ ਕੰਨਿਆ ਮਾਰਨੇ ਵਾਲੇ ਸੇ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਸਿੱਖ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਨਰ ਤੇ ਮਾਦਾ ਗੁਣਾਂ ਦੀ। ਇਸ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਕੰਨਿਆਦਾਨ ਦੀ ਬਾਤ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਲਿਆਂਦਾ। ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਾ ਕੋਈ ਦਾਜ ਨਾ ਕੋਈ ਵਿਖਾਵਾ, ਬਲਕਿ ਮੇਲ ਕਿਨਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ। ਸਾਡੇ ਘਰ ਜਦੋਂ ਜੰਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਹਮ ਘਰ ਸਾਜਨ ਆਏ, ਸਾਚੇ ਸਾਜਨ ਕਿਹੜੇ? ਸੱਜਣ ਮਿਲੇ ਸੱਜਣਾ ਜਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਲ ਪਿਆਰ। ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਅੱਜ ਦਾਜ ਦਾ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਸਾਰ ਹੈਗਾ, ਜਦ ਕਿ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਭਰਦਾ, ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਭਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਲਾਲ ਚੰਦ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਅੱਗੇ, ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਆਪ ਦੇ ਰੁਤਬੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਆਪ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸੀਂ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀ ਆਖਿਆ ਸੀ? ਲਾਲ ਚੰਦ ਤੁਮ ਕੀਨੋ ਸਕਲ ਪੁਰਾ ਸਾਜਨ ਕੰਨਿਆ ਅਰਪਨ ਕੀਨਨ ਤੈਨ ਪਾਛੇ ਕਿਆ ਰੱਖ ਲੀਨਨ। ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਰੱਖਿਆ? ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਜਾਚ ਸਿਖਾਈ? ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਮੇਰੇ ਬਾਬਲਾ, ਹਰ ਦੇਵੋ ਦਾਨ ਮੈਂ, ਹਰ ਕੱਪੜੇ ਹਰ ਸੋਭਾ ਦੇਵੋ, ਜਿਤ ਸਵਰੇ ਮੇਰਾ ਕਾਜੋ। ਔਰਤ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਡਿਸਪਲਿਨ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਘਰ ਦੀ ਧੀ ਹੁੰਦਿਆਂ, ਘਰ ਦੀ ਨਨਾਣ ਹੁੰਦਿਆਂ, ਘਰ ਦੀ ਮਾਂ ਹੁੰਦਿਆਂ, ਘਰ ਦੀ ਦਾਦੀ ਨਾਨੀ ਹੁੰਦਿਆਂ, ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਧਰਮ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ। ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਲਾਮਤਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਸਿੱਖ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਚੜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਸ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਹਾਂ। ਇਹ ਨਾਰ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਇਹ ਨਾਰ ਦੇ ਸਵੈਮਾਨ ਦੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਇਹ ਨਾਰ ਦੀ ਐਮਪਾਵਰਮੈਂਟ ਦੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਆਓ ਗੁਰੂ ਦੀ ਟੇਕ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਦੁਹਰਾ ਕੇ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਲੈਣੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਕਮਾਉਣਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀਰਤਨ ਕਰਕੇ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਗੇ, ਗੁਰੂ ਕਾ ਬਚਨ ਬਸੇ ਜੀ ਨਾਲੇ, ਜਲ ਨਹੀਂ ਡੂਬੇ ਤਸਕਰ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇ, ਪਾਏ ਨਾ ਸਾਕੇ ਜਾਲੇ। ਫਿਰ ਕਹਿਣੀ ਤੇ ਕਥਨੀ ਬੜਾ ਫਰਕ ਹੈ, ਕਥਨੀ ਤੇ ਕਰਨੀ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਅਵਰ ਉਪਦੇਸੇ ਆਪ ਨਾ ਕਰੇ, ਆਵਤ ਜਾਵਤ ਜਨਮੇ ਮਰੇ, ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਤੇ ਅਵਸਥਾ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਏਗੀ ਨਾ। ਆਓ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਆਊਟਕਮ ਕੀ ਨਿਕਲਿਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਅ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਕੂਲ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਲਜ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਲਿਆ, ਸਿੱਖ ਘਰ ਦੀਆਂ ਮਾਈਆਂ ਨੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਅਪਣਾਇਆ। ਤੇ ਇਹ ਮਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਕਿ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਜਾਣਨ ਵਾਲੀ ਕੌਣ ਸੀ? ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ। ਲੋਕਾਂ ਆਖਿਆ ਨਾਨਕ ਡੁੱਬ ਗਿਆ ਤੇ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ? ਉਹ ਤੇ ਡੁੱਬਿਆਂ ਨੂੰ ਉਤਾਰਨ ਆਇਆ। ਨਾਨਕ ਕਿਵੇਂ ਡੁੱਬ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਾ? ਤੇ ਫਿਰ ਭੈਣ ਹੁੰਦਿਆਂ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਵੱਡੀ ਭੈਣ ਦੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਰਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਦਾਸੀ ਲਈ ਤੁਰਦੇ ਨੇ, ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਰਬਾਬ ਭੇਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਬਾਣੀ 1430 ਅੰਗ, ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਗ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜੈ ਜੈ ਜਵੰਤੀ ਤੱਕ, ਸਮੁੱਚੀ ਬਾਣੀ ਰਾਗਬੱਧ। ਇਹ ਅਲਟੀਮੇਟ ਸੁਨੇਹਾ ਹੈ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ। ਸਿੱਖ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੀਰਤਨ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦਾ
ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਅੰਗ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਇੱਕ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਇਨਸਟਰੂਮੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਬੰਨ੍ਹਦਾ ਹੈ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਅਸੀਂ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਿੱਖਿਆ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ, ਸਾਡੇ ਐਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਬੱਚੇ ਉਸ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਪਰ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੀਰਤਨ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਬਹਾਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਕੰਠ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰਮਤਿ ਸੰਗੀਤ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਕਾਰ ਵਿੱਚ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਚੈਲੰਜਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗੁਰਮਤਿ ਕਲਾਸਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਲਗਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਧਾਰਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਟੌਪ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰਮਤਿ ਸੰਗੀਤ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਵੰਡਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਕਲੈਰਿਟੀ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਸਹਿਜ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਵਿਸਮਾਦ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਆਨੰਦ ਦਾ ਸਰੋਤ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਉਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੀ ਜੋ ਅਸੀਂ ਉਹ ਬਾਲ ਉਮਰੇ ਸਾਨੂੰ ਵਾਜੇ ਤਬਲੇ ਤੇ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਤਬਲਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਬੈਸਟ ਮੈਂਟਲ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਵੀ ਹੈ। ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਰਬਾਬ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਭੇਂਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਗੱਲ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਕਰੀਏ, ਸਿੱਖ ਘਰ ਵਿੱਚ ਨਾਰ ਦੀ ਇੰਪਾਵਰਮੈਂਟ ਦੀ ਕਰੀਏ, ਤੇ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਜੀ ਅੱਜ ਨਿੰਮੋ ਝੂੜੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਸਾਥ ਹੈ, ਟੁੱਟ ਅੰਗ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ, ਪਰ ਸੋਚ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਗਰੀਬ ਦੇ ਨਿਆਣੇ ਰੁੱਲ ਜਾਣਗੇ, ਮੇਰੇ ਨਿਆਣਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ। ਭੈਣ ਨਾਨਕੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਚਿੰਤਾ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਹੋ, ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਦਾ ਸਬਬ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸੀ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਤੁਸਾਂ ਦੇ ਬਾਲ ਅਸਾਂ ਦੇ ਹੋਏ। ਆਪਣੇ ਭਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮਾ ਵੀ ਚੱਕ ਲਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਵੀਰ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਨਾਲ ਬੇਪਰਵਾਹੀ ਨਾਲ ਜਗਤ ਜਲੰਦੇ ਨੂੰ ਤਾਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਣ। ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਮਾਤਾ ਸੁਲੱਖਣੀ ਤੇ ਭੈਣ ਨਾਨਕੀ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਸੰਤਾਪ ਨੇ ਇਹ ਰਿਸ਼ਤੇ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖ ਘਰਾਂ 'ਚ ਇਹ ਰਿਸ਼ਤੇ ਸੰਤਾਪ। ਅੱਜ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਦਾ ਦਿਨ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਅਸੀਂ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਕਿੰਨਾ ਵਾ? ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ, ਪਛਾਣਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਦਾ ਟੈਗ ਵੱਡਾ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਵਾਰਸ ਸਾਂਝੀ ਅਸੀਂ। ਫਿਰ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਮਾਤਾ ਸੁਲੱਖਣੀ ਦੇ ਤਿਆਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਫਿਰ ਮਾਤਾ ਖੀਵੀ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਕੈਸੀ ਸੇਵਾ। ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅੰਗ ਲੱਗ ਕੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਹੋਏ, ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਹੁਕਮ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰੇ ਤੇ ਮਾਤਾ ਖੀਵੀ ਜੀ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲੰਗਰ ਦਾ ਕੜਛਾ। ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਇਸ ਨੇਕ ਨੀਤੀ ਨਾਲ, ਇਸ ਨਿਸ਼ਠਾ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਨਾਂ ਜਿਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਵੇ, ਬਲਵੰਡ ਖੀਵੀ ਨੇਕ ਜਨ ਜਿਸ ਬਹੁਤੀ ਇੱਛਾ ਪਤਰਾਲੀ, ਲੰਗਰ ਦੌਲਤ ਵੰਡੀਏ ਰਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਖੀਰ ਕੇ ਆਲੀ। ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਲੰਗਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਲਾਇਆ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਦਿੱਤੀ। ਬੀਬੀ ਅਮਰੋ, ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਭਗਤੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਘਰ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੋਵੇ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪਤਿਓਰਾ ਲੱਗਦੇ ਹਨ, ਰਿਸ਼ਤਾ ਨੂੰਹ ਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਵਾਲਾ ਦਾਜ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਹੈ ਬੀਬੀ ਅਮਰੋ, ਕਿਹੜਾ ਦਾਜ? ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਬੋਲਿਆ, ਹਰ ਪਰ ਮੇਰੇ ਬਾਬਲਾ ਹਰ ਦੇਵੋ ਦਾਨ ਮੈਂ ਦੋਜੋ, ਦਾਜੋ ਹਰ ਕੱਪੜੇ ਹਰ ਸੋਭਾ ਦੇਵੋ ਜਿਤ ਸਵਰੇ ਮੇਰਾ ਕਾਜੋ। ਤੇ ਕਾਜ ਬੀਬੀ ਅਮਰੋ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਵਰ ਰਿਹਾ। ਬੀਬੀ ਅਮਰੋ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨਰੀ ਬਣ ਕੇ ਅਮਰੂ ਨਿਥਾਵੇਂ ਨੂੰ ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਦਾ ਮਾਣ, ਨਿਤਾਣਿਆਂ ਦਾ ਤਾਨ, ਨਿਉਟਿਆਂ ਨਿਉਟ, ਨਿਆਸਰਿਆਂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਉਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਬਾਤ ਸੀ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਦਾਵਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਉਹੀ ਕਰਾਮਾਤ ਅੱਜ ਵੀ ਘਟ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਡ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਮਾਤਾ ਖੀਵੀ ਤੇ ਬੀਬੀ ਅਮਰੋ ਹੋਵੇ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਲਾ ਉਂਝ ਅੱਜ ਵੀ ਵਰਤ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਜੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਲੋਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗਰੋਥ ਹੈ ਜੀਵਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ 5 ਵਰਿਆਂ 'ਚ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਬੱਚੇ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਘਰ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਦੀ, ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੇ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਸਮ ਪਾਰਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਟੀਚਰ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਜੀ ਦੀ ਅਸੀਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ, ਜਨਮ ਦਿਨ ਦਾ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ, ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹ ਦਿਓ ਜੀ, ਸਿਰਫ ਪੜ੍ਹਨ ਤੱਕ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਪੁੱਤਾ ਮਾਤਾ ਕੀ ਅਸੀਸ ਕਦੀ ਦਿਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ? ਨਿਮਕ ਨਾ ਵਿਸਰੋ ਤੁਮ ਕੋ ਹਰ ਹਰ ਸਦਾ ਭਜੋ ਜਗਦੀਸ਼। ਕਦੀ ਦਿਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਅਸੀਂ ਅਸੀਸ? ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਸੰਭਾਲਦੇ ਫਿਰ ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ ਕਰਦੇ। ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਅਸੀਂ, ਮੰਨਣਾ ਪਏਗਾ, ਸੱਚ ਨੂੰ ਕਬੂਲਣਾ ਪਏਗਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਾਂਗੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੁਰ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਕਿਹੋ ਜੀ ਲੋਰੀ ਸੀ ਉਹ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਦੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੱਤੀਆਂ ਤਵੀਆਂ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਕਹਿ ਗਏ ਤੇਰਾ ਕੀਆ ਮਿੱਠਾ ਲਾਗੇ। ਹੁਣੇ ਤੁਸੀਂ ਲੜੀਆਂ ਚਲਾਉਣੀਆਂ ਨੇ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠਾਂ ਦੀਆਂ, ਛਬੀਲਾਂ ਲਾਉਣੀਆਂ ਨੇ ਬੜੀਆਂ, ਪਰ ਤੇਰਾ ਕੀਆ ਮਿੱਠਾ ਲਾਗੇ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਣਾ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਰਸਮਾਂ ਤੇ ਆ ਗਏ ਸੀ। ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਦੀ ਬਾਤ ਕਰੀਏ, ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਦੀ ਬਾਤ ਕਰੀਏ, ਉਹ ਕਿਹੋ ਜੀ ਦਾਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਕਿਹੋ ਜੀ ਮਾਤਾ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬਾਲ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਦੀ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਦੌਰਿਆਂ ਤੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਮਾਖੋਵਾਲ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦਾ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਅਸੀਂ 400 ਸਾਲਾ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼। ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਰਾਈਟ ਦਾ ਮੁੱਢ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨਰੀ ਬਣਿਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਣਿਆ। ਪਤਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ? ਕੋਈ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇਹਦੇ ਰੈਫਰੈਂਸ ਤੋਂ ਇਹ ਦੇਖੋ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਦੋਂ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਸਨ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਖੋਵਾਲ ਦੀ ਧਰਤੀ ਖਰੀਦੀ ਸੀ, ਖਰੀਦ ਕੇ ਨਗਰ ਵਸਾਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਮਾਖੋਵਾਲ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਚੱਕ ਨਾਨਕੀ। ਮਾਖੋਵਾਲ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਮ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਾਇਦਾਦ ਜਿਹੜੀ ਖਰੀਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਰਾਈਟ ਸੀ ਜੋ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਚੱਕ ਨਾਨਕੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਬਾਲ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਚੱਕ ਨਾਨਕੀ ਹੀ ਸੀ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆਖਿਆ ਬਾਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾਉਣ ਲਈ, ਤੇ ਬਾਲ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਨੇ ਕੀ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ? ਆਨੰਦ ਪਿਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ। ਅਬ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਮਾਂ ਨੇ ਕਿਹੋ ਜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ। ਇੱਥੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਦੀ ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਅੱਜ ਤੋਂ ਚੱਕ ਨਾਨਕੀ ਆਨੰਦਪੁਰੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਸਭ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇ ਵਿਮਨ ਦੇ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਰਾਈਟ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਹੋਣੇ ਨੇ, ਪਰ 400 ਵਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਸਿੱਖ ਘਰ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਇਹ ਆਨੰਦਪੁਰੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੀ, ਪਰ ਕਿਵੇਂ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦਾ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਨੇ। ਉਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਦਾਦੀ ਦਾਨੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਆਖਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਮੈਂ ਭੈਣ ਹੁੰਦਿਆਂ, ਮੈਂ ਧੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਅਣਜਾਣ ਸੀ, ਅਣਭੋਲ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਗਲਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਮੈਂ ਪਤਨੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਗਲਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਪਰ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਆਖਰੀ ਪੜਾਅ ਹੈ ਦਾਦੀ ਨਾਨੀ ਦਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਵਿਗੜੀ ਸੰਵਾਰ ਲਵਾਂ, ਆਪਣੀ ਮੈਂ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਸੁਨਹਿਰੀ ਪੰਨਿਆਂ 'ਚੋਂ ਜੀਵਨ ਜਾਚ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਝੋਲੀ ਕੁਛ ਪਾ ਸਕਾਂ। ਆਓ ਇਹ ਅਹਿਦ ਕਰੀਏ। ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਪਦਾਰਥ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਗਲਤਾਨ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਵਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹਦੀਆਂ ਚੰਦ ਕੜੀਆਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਝੋਲੀ ਪਾ ਦਈਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਿਊਚਰ ਸਮਝ ਜਾਏਗਾ। ਫਿਰ ਮਾਤਾ ਭਾਗ ਕੌਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਬੇਦਾਵਾ ਲਿਖ ਕੇ ਗਏ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕਤਿਆਂ ਦਾ ਵਰਦਾਨ ਦਿਵਾਉਣਾ, ਖਿਦਰਾਣੇ ਦੀ ਢਾਬ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪ ਜੰਗ ਕਰਨਾ, ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਮਾਈ ਭਾਗ ਕੌਰ ਦੀ ਬੰਦੂਕ ਵੇਖੋਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਓਗੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਘਰ ਦੀ ਨਾਰ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਜਰਨੈਲ ਸੀ। ਫਿਰ ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰੀ ਜੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਤਿਹਾਸਕ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਤੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਤਤ ਖਾਲਸਾ ਬੰਦਈ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀਆਂ
ਇਹਨਾਂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਵਾਸਤਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਸਿੱਖੀ ਕੇਸਾਂ ਸਵਾਸਾਂ ਨਿਭਾਉਣ ਦੀ। ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਬਿਰਤਾਂਤ ਆਂਦਾ ਹੈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਕੀ ਇੱਕ ਭੈਣ ਔਰ ਮਾਈ, ਪੀਸ ਕੂਟ ਜੋ ਕਰੇ ਕਮਾਈ, ਸ਼ਬਦ ਚੌਂਕੀ ਗੁਰ ਆਪਣੇ ਕੀ ਕਰੇ, ਮਰਨੇ ਤੇ ਉਹ ਨੈਕ ਨਾ ਡਰੇ, ਗੰਗਾ ਜਮਨਾ ਨਿਕਲ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਆਪਣੇ ਗੁਰ ਕੀ ਛੱਪੜੀ ਨਾ ਆਵੇ। ਵੈਰੀ ਕਲੀਅਰ, ਵੈਰੀ ਕੌਨਫੀਡੈਂਟ, ਕੋਈ ਵਹਿਮ ਭਰਮ ਨਹੀਂ, ਅਕੀਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਕੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਾਤਾ ਤੇ ਭੈਣ ਦਾ ਜੀਵਨ ਇੱਥੇ ਖੜਾ ਹੋਏਗਾ, ਫਿਰ ਭਰਾ ਦਾ ਜੀਵਨ ਫਿਰ ਆਈ ਹੋਏਗਾ ਨਾ, ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਜਾਵੇ ਤੇ ਜਾਵੇ, ਕਿਸੇ ਤੱਕ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਸਰਟਨ। ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮਾਣ ਹੀ ਕਰੀਏ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਤੇ ਕਿਰਦਾਰ ਐਡਾ ਉੱਚਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਿਰਲੱਥ ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ, ਪਰਵਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਪਵੇਗਾ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਕਰਦੀ ਜਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਗੈਪ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਵਿਰਾਸਤ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਪੰਥ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਗੱਲ ਤਾਂ ਔਰਤ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਅਧਿਕਾਰ ਜੋ 400 ਵਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਕੌਣ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਕੌਰ ਧੀ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਇਹਨੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ, ਮਰਦ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੱਖ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮਰਦ ਤੇ ਔਰਤ ਦਾ ਕੋਈ ਵਖਰੇਵਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਚੁੱਕੋਗੇ, ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਪੜੋਗੇ, ਵਖਰੇਵਾ ਖਤਮ। ਜੋ ਸਿੱਖ ਇਸਤਰੀ ਜਾਂ ਪੁਰਸ਼ ਆਲ ਟੁਗੇਦਰ, ਸਿੱਖ ਮੇਲ ਜਾਂ ਫੀਮੇਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਟਸ ਟੁਗੇਦਰ। ਇਹ ਸੰਬੋਧਨ ਸਾਂਝਾ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਇੰਪਾਵਰਮੈਂਟ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਆਓ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਯਤਨ ਕਰੀਏ। ਆਓ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੂੰਹਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਨਾ ਕਰਕੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵਾਈਬਸ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰੀਏ। ਆਪਣਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਈਏ। ਕਿਆ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ, ਕਿਆ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ, ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਸਮੇਤ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀ ਕਹਾਵਤ ਹੈ ਨਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਮੋਰ ਇਨਫੈਕਸ਼ੀਅਸ ਦੈਨ ਐਨ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ। ਸਾਡੀ ਬਹੁਤੀ ਬੀਤ ਗਈ, ਬਹੁਤ ਥੋੜੀ ਰਹਿ ਗਈ। ਆਓ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦੇ ਜਾਈਏ। ਆਓ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਆਪਾਂ ਕੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਸੰਸਕਾਰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਆਓ ਗੁਰਮਤ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਿੰਜਣ ਲਈ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਕਮਾਈ ਉੱਥੇ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖੀਏ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ, ਮੇਰੀ ਨੂੰਹ ਧੀ, ਮੇਰੇ ਗ੍ਰੈਂਡ ਚਿਲਡਰਨ ਆਪ ਇਹ ਸੋਚਣ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਣ ਕਿ ਮੇਰੀ ਦਾਦੀ ਨਾਨੀ ਦਾ ਜੀਵਨ, ਦਾਦੇ ਦਾਦੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਕਿੰਨਾ ਸੱਚਾ ਸੁੱਚਾ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਸ਼ਾਂਤ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਅਡੈਪਟੇਬਲ ਹੈ। ਬੜਾ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਬੜਾ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਪਰ ਕੁਝ ਵੀ ਇੰਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਮੈਂ ਕੁਚੱਜੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸੁਚੱਜੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਆਪ ਤੈਅ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ ਅਗਲੇ 24 ਘੰਟੇ 'ਚ। ਜੇ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਰਦਾਸ ਨਾਲ ਦਿਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਗੁਣਾਂ 'ਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕੌਰ ਬਣਨ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹੀ ਲਾਲਚ ਪਾਲ ਕੇ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਾ ਸਵਾਰਿਆ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪ ਸਵਾਰੇ ਮੈਂ ਮਿਲੇ, ਮੈਂ ਮਿਲਿਆ ਸੁਖ ਹੋਏ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸੁੱਖਾਂ ਦਾ ਸਰੋਤ ਬਣ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਬਸ ਆਪ ਸਵਾਰੇ ਦੀ ਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਤੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ। ਤੂੰ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਤੇ ਗੱਲ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਸੰਖੇਪਾਂਗੀ। ਮੈਨੂੰ ਇਹਨੇ 45 ਮਿੰਟਸ ਕਹੇ ਸੀ, ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਸੰਖੇਪਾਂਗੀ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਇੱਕ ਵਾਰਤਾ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਹੈ, ਤਾਰਿਆਂ ਦੀ ਛਾਵੇਂ ਮੂੰਹ ਹਨੇਰੇ, ਇੱਕ ਮਾਈ ਆਪਣੇ ਬਾਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭੱਜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ। ਉਸ ਨੂੰ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਰੋਕਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਦਰਬਾਨ, ਆਖਦਾ ਮਾਈ ਅੱਗੇ ਨਾ ਜਾ। ਮਾਈ ਸੁਣਦੀ ਨਹੀਂ, ਹੋਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਈ ਤੈਨੂੰ ਆਖਿਆ ਅੱਗੇ ਨਾ ਜਾ, ਅੱਗੇ ਮੌਤ ਪਈ ਵਰਦੀ ਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀਰਾ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾ, ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮੌਤ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਜਾਣ ਦੇ।
ਉਹ ਆਖਦਾ ਮਾਈ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੇ ਤਰਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਇਸ ਬਾਲ ਤੇ ਹੀ ਤਰਸ ਕਰ, ਇਸ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਜਾ, ਤੈਨੂੰ ਆਖਿਆ ਜੋ ਅੱਗੇ ਮੌਤ ਪਈ ਵਰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀਰਾ ਮੈਂ ਇਸ ਤੇ ਤਰਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ, ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੀ ਦੁਆ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗੀ। ਜਦੋਂ ਮਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਸੰਭਾਲ ਲਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਸੰਵਰ ਜਾਏਗਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਸ ਮਾਂ ਨੂੰ ਵਰਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਹੁਕਮ ਅਟਲ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਕਮ ਰਜ਼ਾਈ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਸ ਨੂੰ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪੌੜੀ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕਮਾ ਲਈ ਸੀ ਉਸ ਮਾਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਲੋੜ ਹੈ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ ਸਾਖੀਆਂ ਸੁਣਾਈਏ, ਅਸੀਂ ਥੋੜੇ ਛੋਟੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜੀਏ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਬਾਲ ਕਵੀ ਦਰਬਾਰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੁਇਜ਼ ਕੰਟੈਸਟ ਕਰਾਈਏ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸਾਂਝਾਂ ਪਵਾਈਏ ਜੋ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਅਮਿੱਟ ਬਣ ਸਕਣ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਲਈ ਮੈਸੇजेस ਬਣ ਸਕਣ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਦੌਲਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਕਮਾ ਲਈਏ, ਅੰਤ ਨੂੰ ਉਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਲੰਕਾ ਗੜ ਸੋਨੇ ਕਾ ਪਿਆ, ਮੂਰਖ ਰਾਵਣ ਕਹਿ ਲੈ ਗਿਆ, ਕਹਿਤ ਕਬੀਰ ਕਿਛ ਗੁਣ ਵਿਚਾਰ, ਚੱਲੇ ਜੁਆਰੀ ਦੋਏ ਹੱਥ ਝਾੜ। ਸਿੱਖ ਵਿਮਨ ਦੀ ਐਮਪਾਵਰਮੈਂਟ ਦਾ ਚੈਪਟਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਗਲੋਰੀਅਸ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਗਲੋਰੀ ਨੂੰ ਕਮਾਉਂਦਿਆਂ ਰੋਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਦਾ ਬੰਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਨੇ ਧਰਮ ਹੇਤ ਸੀਸ ਦਿੱਤੇ, ਬੰਦ ਕਟਵਾਏ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਟੋਟੇ ਕਰਾ ਕੇ ਗਲਾਂ 'ਚ ਹਾਰ ਪਵਾਏ, ਸਿੱਖੀ ਸਿਦਕ ਕੇਸਾਂ ਸੁਆਸਾਂ ਸੰਗ ਨਿਭਾਇਆ, ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹਾਰਿਆ, ਤਿਨਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਸਚਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਬੋਲਣਾ ਜੀ। ਸਿੰਘਾਂ ਨਾਲ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਦੀ ਬਾਤ, ਉਸ ਮਾਂ ਦੀ ਬਾਤ ਜਿਸ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਟੋਟੇ ਝੋਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਿਆਂ ਕੀ ਆਖਦੀ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਦਿਨ ਸੁੱਖ ਦਾ ਬਤੀਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਮੀਰ ਮਨੂ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਕੰਬ ਕੇ ਆਖਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੁੱਖ ਹੈ ਇਸ ਮਾਂ ਦਾ, ਸੁੱਖ ਹੈ ਹੁਕਮ ਰਜ਼ਾਈ ਚੱਲਣਾ, ਨਾਨਕ ਲਿਖਿਆ ਨਾਲ। ਆਓ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਬੁੱਧੀ ਬਲ ਬਖਸ਼ਣ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਇਹ ਕਲਾਸਾਂ, ਸਾਡੇ ਇਹ ਕੋਰਸ ਕੇਵਲ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਸੰਪੂਰਨ ਨਾ ਹੋਣ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਜੀਵਨ ਜਾਂਚ ਬਣ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਟਾਰਚ ਬੇਅਰ ਬਣਨ ਦਾ ਮਾਣ ਦੇ ਸਕਣ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕੀਤੀ ਅਰਦਾਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਥਾਈ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਭਾਵ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਲਈ ਆਪ ਨੂੰ ਖਿਮਾ ਦੀ ਯਾਚਨਾ। ਜੇ ਆਪ ਦਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭੈਣ ਜੀ ਬੀਬੀ ਹਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਸੁੰਦਰ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ, ਵੂਮਨ ਐਮਪਾਵਰਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਔਰ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਂਝ ਪਵਾਈ। ਮੈਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਕੁਝ ਐਸੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੋਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨੋਟ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ। ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹੀ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਏਕ ਪਛਾਣੈ ਹਉਮੈ ਮਾਰ, ਸੋਭਾਵੰਤੀ ਕਹੀਐ ਨਾਰ। ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨਾ, ਆਪਣੀ ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ੋਭਾ ਵਧਾਏਗਾ। ਇੱਥੇ ਨਾਰ ਲਫ਼ਜ਼ ਫਿਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਨਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਹੈ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਟੀ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। 15 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਦੂਸਰਾ ਵਿਸ਼ਾ ਜੋ ਕਿ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਦਾ ਹੈ, ਏਕ ਜੋਤ ਦੋਇ ਮੂਰਤੀ, ਉਸ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਵੀ ਭੈਣ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਟੀ ਬ੍ਰੇਕ ਹੈ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।